नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 3 तारिख मंगलवार आज मुझे ओडिशा तथा देश विदेश 20टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी तेणु खबर जाना पूर्व भिडियो गोटे लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु यही गुरुत्वपूर्ण भिडियो सर्वप्रथम जानीपारे भिडियो शेष पर्यटन देखूँ ता सहित आपड़ ये न्यूज टी कौ जिले देखते आमको तले कमेंट मध्यम जनातु दर्शक बंधु प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा खुशी खबर यही दिन अकाउंट को आसो सुभद्रा टंका सरकार कले तारीख घोषणा जानतु सुभद्रा योजना मोहन सरकार एक बड़ योजना जहाँ महिला मान आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त कराए प्राथमिक लक्ष्य हूँ महिला मान आत्मनिर्भरशीलता प्रदान करने सह से परिवार को समर्थन कर सशक्ति करने योजना 17 सेप्टेम्बर 2024 आरंभ होता है शक्ति सुरक्षार प्रतीक देवी सुभद्रा नाम यार नाम नि सुभद्रा योजना हिताधिकारी अकाउंट में एपर्यंत 3टी किस्ती टंका पहुंची सारी 3टी किस्ती 1 कोटी अधिक हिताधिकारी मोट 15,000 टंका पाई सारी सुभद्रा योजना अधीन समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में पहुंचा सरकार निरंतर प्रयास चलाई चतुर्थ किस्ती टंका केबे आसीबो जानतु राज्य सरकार पूर्व घोषणा कर सुभद्रा योजना टंका समस्त योग्य हिताधिकारी को खूब जल्दी मिल सुभद्रा योजना टंकार चतुर्थ किस्ती आसंता चलित मास महिला दिवस अर्थात मार्च 8 तारिख में मिल सरकार घोषणा कर राखी पूर्णिमार तृतीय किस्ती टंका मिलता जो महिला मैंने 31 मार्च 2025 सुधा 21 वर्ष बयस पहुंची से सरकारी योजना योगदान आवेदन करें जदि आवेदनकारी को योग्य विवेचित करे तेज से 8 मार्च सुभद्रा किस्ती पाइपर सुभद्रा नूतन हिताधिकारी मार्च 8 टंका पाइबे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा एकाथरे 2टी किस्ती पाइबा विषय सूचना देते सेपटे सुभद्रा पोर्टाल खोली सारी नूतन हिताधिकारी मैंने एने आवेदन करें नुआ आवेदन प्रक्रिया गोटे मास धरी चलो दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा केंद्र सरकार बड़ निष्पत्ति बढ़िला महंगा भत्ता देखु केते बढ़ी नमस्कार बंधुगण आपण मैंने जानी आम देशर समस्त सरकारी कर्मचारी मानकर चाकरी सरिया पर पेंशन मिलता है आ वृद्ध वृद्धा मान भत्ता आकार टंका मिलता है सरकार तरफ किंतु वर्तमान किसी समय केंद्र सरकार भट्टा भत्ता नियम किसी नियम परिवर्तन कर चारिआडे चर्चा जोर चली सोशल मीडिया रे गत किसी समय भत्ता नियम को नहीं एक बड़ सूचना जारी कर जहाँ विषय आज आम आपण मानक कहवाक जाऊँ तेज जानतु आज डेरी नक जाना पूरा खबर विषय सूचना अनुसार बढ़िला केंद्रीय कर्मचारी मान महंगा भत्ता केंद्र सरकार महंगा भत्ता बा डीआर एवं महंगा सहायता 4% लेखाएं वृद्धि पाई फल महंगा भत्ता एवं 38 रु 42% वृद्धि पाई महंगा भत्ता वृद्धि द्वारा 1,17,00,000 रु अधिक कर्मचारी पेंशन भोग्य उपकृत हेबे वर्तमान वर्धित दर 2023 मसीहा जनवरी 1 तारिख लागू हेब फल प्रति वर्ष सरकार 12,815 कोटी बोझ पड़ो तेबे यह द्वारा केंद्र सरकार प्राय 47.58 लाख कर्मचारी बा 79.76 लाख पेंशन भोगी उपकृत है अर्थात प्राय 1.17 कोटी कर्मचारी यह द्वारा लाभवान हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार आसी केंद्र कैबिनेट बैठक ए प्रस्ताव को मंजूरी दि जाइए दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा चंद्रग्रहण पर मारा है दोल पूर्णिमा जानतु केतबेला हांडी छाड़ और पाक त्याग मार्च 3 तारिख अर्थात मंगलवार दोल पूर्णिमा दिन लगुच चंद्रग्रहण चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण होगा जाऊँगी भारतीय समय दिन 2:14 मिनिट यही चंद्रग्रहण आरंभ हो जितेबाला चंद्र पृथ्वीर उपर छाया प्रवेश करेंगे से 3:20 मिनिट समय हो किंतु एथिपाई सकाळ 6:20 घात समय आरंभ हो बोली पांजिरे लेखा होईची एही समय पाक निषेध होगा सह देवनीति भी बंद रहिबो आंशिक ग्रहण दिन 3:20 मिनिट आरंभ हो पूर्णचंद्र ग्रहण अपराह्न 4:34 रु 5:35 मिनिट पर्यंत घटिबो आंशिक ग्रहण संध्या 6:47 शेष हो सेथिपाई एही चंद्रग्रहण ओडिशा रे संध्या 6 रु संध्या 6:47 जाए मात्र आंशिक ग्रहण भाव देखा 2024 दुईटी चंद्रग्रहण दुईटी सूर्य पराग देखा चंद्रग्रहण गोटे विरल तथा सुंदर महाजागतिक दृश्य जहाँ को खाली आखिरे सहजरे देखिहेब एथार कौन प्रभाव आम आखिरे पड़ो ना पृथ्वी उपर ना जन विज्ञानी शुभेन्दु पट्टनायक कहते चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा तिथि पड़े था पृथ्वी दुई प्रकार छाई रही प्रथमटी उपय छाया एक फिका कला छाई जहाँ खाली आखिरे देखा कष्टकर द्वितीय छाया जहाँ एक गाढ़ कला रंगर छाई खाली आखिरे परिष्कार देखिए दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा हु बढ़िला सुना शेयर बजार युद्धर प्रभाव निवेशक हराइले 1 लाख कोटी रु अधिक मध्यप्राच्य युद्धर प्रभावित होइछि भारतीय शेयर बजार अमेरिका इस्राएल और ईरान युद्ध जोगु बढ़ुवा उत्तेजना भितर तास घर भली भुशुड़ी पड़ी शेयर मार्केट माछ किछि समय भितर भिड़ी जाउछि निवेशक मानक प्राय 11 लाख कोटी टंका अन्यपटे सुना रूपा दर पुणी उपरमुहा होइछि मध्यप्राच्य युद्ध जोगु
ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର। ସେନ୍ସେକ୍ସ ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ସକାଳୁ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 2743 ପଏଣ୍ଟ ଖସି ଯାଇଥିଲା। 519 ପଏଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା ନିଫ୍ଟି। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପରେ ବଜାରରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେବା ବେଳକୁ ସେନ୍ସେକ୍ସ ପାଖାପାଖି 1048 ପଏଣ୍ଟ ତଳେ ରହିଥିଲା। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ନିଫ୍ଟି 312 ପଏଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 369 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଲା। ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ନିବେଶକ। ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ। ରୂପା କେଜି ପ୍ରତି 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2,92,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନା 10 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ 5,260 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 1,76,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବାଣିଜ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 20% ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ସୁନା ରୂପା ଦର ଉପରେ ତଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ନିବେଶକମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁଧ ହାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ପିଏଫ୍ ଜମା ଉପରେ ମିଳିବ ଏତେ ସୁଧ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ବା ଇପିଏଫ୍ ସୁଧ ହାରକୁ 8.25%ରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବା ସିବିଟିର 239ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା କ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଏହି ସୁଧ ହାର ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷା। ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହି ବୈଠକ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରଣ୍ଡାଲାଜେ, ଶ୍ରମ ସଚିବ ଚନ୍ଦନ ଗୁରୁନାନୀ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ କେନ୍ଦ୍ର କମିଶନର ରମେଶ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୋର୍ଡର ସୁପାରିଶକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ଏହି ସୁଧ ହାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଇପିଏଫ୍ ସୁଧ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ? ନା, ଇପିଏଫ୍ଓ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧ ଗଣନା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଏକକାଳୀନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ। ଏଥିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ସୁଧ ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଟି 36 ମାସ ପାଇଁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଏ ବା ସୁଧ ପାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଇପିଏଫ୍ ସୁଧ ହାର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଇପିଏଫ୍ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୁଧ ହାରକୁ 8.15%ରୁ 8.25% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 2021-22ରେ 8.110%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ 8.25% ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ନିବେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଖବର, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ତୁଳନାରେ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲ ସମୟ। ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏଣିକି ପିଲାମାନେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇସାରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡିର ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଦଳିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମୟ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏଡଜଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ସମୟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାହାର ଖେଳକୁଦ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଛାତ୍ରାବାସ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଓରାଲ ରିହାଇଡ୍ରେସନ ଲବଣ ବା ଓଆର୍ଏସ୍ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏସ୍ଓପିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନଳକୂପ, ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମରାମତିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 38ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 34ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାତି। 38 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ତର ସହର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା।
ବଢ଼ିଲା ତାତି ଛୁଇଁଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38 ସହ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା ସହର ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଦେଶର ଟପ୍ 10 ସହର ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି 6 ନମ୍ବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ। ଏବେଠୁ ଡରିଲାଣି ଖରା। ଦିନ 10ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଦେହ ଜଳିପୋଡ଼ି ଗଲାଣି ଲାଗୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଅବଧି ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଭିତରେ ହିଟ୍‌ୱେଭ୍‌ର ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍‌ଡି ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 12ରୁ 15 ଦିନ ଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ଦିନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 37 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 37.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ସ୍ଥାନ 38 ଡିଗ୍ରୀ, 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାତି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁ କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ଆଉଟଡୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବନି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ହେବା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଶନିବାର ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଏମ୍‌ଡି ଜାରି କରିଛି।